सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ते। दोस्तों साडा अज दा विषय इंग्लिश का टॉपिक प्रैपोजिशनस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रैपोजिशन बहुत सारियां हैं। अज आपां उन्हां प्रैपोजिशन की गल करांगे जिन्हां दी वरतों विच बहुत सारे विद्यार्थियों को आम तौर पर कन्फ्यूजन होंदी है। ये प्रैपोजिशन के पेपर विच आउण दे काफ़ी चांस हैं। सो मैं तुहानूं ये प्रैपोजिशन बहुत ही सौखे ढंग नाल करवावांगा। वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। आओ शुरू करते हैं। साडा पहला सेंटेंस है, इट इज़ 10 डैश माई वॉच। गैस करो दोस्तों इस दे विच किहड़ी प्रैपोजिशन है जो आवेगी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, इट इज़ 10 बाय माई वॉच। मेरी घड़ी ते 10 वजे हैं। इस दे विच असीं ऑन की वरतों बिल्कुल भी नहीं करांगे। साडी पंजाबी के मुताबिक सानूं इंज लगेगा कि इस दे विच ऑन आवेगा, पर यह बिल्कुल गलत है। इस दे विच असीं बाय की वरतों करांगे, इट इज़ 10 बाय माई वॉच। इस तरह के कन्फ्यूजिंग जो प्रैपोजिशनस हैं वो आउणगीਆਂ पेपर दे विच। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, शी हैज़ बीन एबसेंट डैश फ्राइडे फॉर सिंस फ्रॉम या फिर आफ्टर। इसका जो करैक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, शी हैज़ बीन एबसेंट सिंस फ्राइडे। इस सेंटेंस के विच किसी काम के होने का स्टार्टिंग पॉइंट दस्या गया है दोस्तों। जदों किसी काम के होने के असी स्टार्टिंग पॉइंट की गल करते हैं कि कोई भी काम कदों शुरू होया है, तो उस दे विच असी सिंस की वरतों करते हैं। इस तो इलावा फॉर की वरतों कित्थे हुंदी है? फॉर की वरतों उत्थे हुंदी है जदों असी किसी काम नूं कितना टाइम हो गया उसकी लैंथ दसीए, किन्ने टाइम तो कोई काम हो रहा होवे, उत्थे असी फॉर की वरतों करांगे। जदों असी किसी काम के शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट की गल करते हैं तो उत्थे असी सिंस की वरतों करते हैं। अगे असी एग्जाम्पल लेंदे हैं, उस दे नाल होर भी क्लीयर हो जाएगा। हिज सन हैज़ बीन वॉचिंग टीवी डैश 3 आवर्स फॉर फ्रॉम सिंस या फिर अबाउट। उसका पुत्र 3 घंटिया तो टीवी देख रहा है। इस दे विच असी फॉर प्रैपोजिशन है वो यूज़ करांगे। हिज सन हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। इत्थे किसी काम के होने का सानू कितना टाइम हो गया लैंथ दसी जा रही है। जदों असी लैंथ की गल करते हाँ तो असी फॉर की वरतों करांगे। जदों असी किसी काम के शुरू होने के स्टार्टिंग पॉइंट की गल करते हाँ उदों असी सिंस की वरतों करांगे। इस सेंटेंस के विच फॉर प्रैपोजिशन है जो वो आवेगी। अगला देखते हैं दोस्तों, देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर ऑन अबव ओवर या फिर अपॉन। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो करैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। इत्थे ओवर की वरतों क्यों की गई है? देखो दोस्तों ये रिवर है, मान लो इस दे उपर ब्रिज है जो इस दे दोनों किनारिਆਂ ਨੂੰ टच कर रहा है, इस दे उपर है। जदों कोई चीज़ दूसरी चीज़ के दोनों किनारिਆਂ ਨੂੰ टच कर रही होवे उपर, तो उत्थे असी ओवर की वरतों करांगे, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। ऑन की वरतों असी उत्थे करते हैं, मान लो कोई चीज़ दूसरी चीज़ के उपर स्थिर पई होवे, उसनूं टच कर रही होवे। जिस तरह कि साडे सिर के उपर कैप है, वो साडे सिर नूं टच कर रही है, स्थिर है, उत्थे असी ऑन की वरतों करांगे, देयर इज़ अ कैप ऑन माई हैड। इसी तरह ही अबव है जो उत्थे वरतते हैं जदों असी कोई चीज़ के उपर दूसरी चीज़ है, मान लो वो पर उसनूं टच ना कर रही होवे, उपर होवे, उत्थे असी अबव की वरतों करांगे। जिस तरह कि साडे उपर पक्खा चल रहा है, पक्खा देयर इज़ अ फैन अबव मी, इत्थे असी अबव की वरतों करांगे क्योंकि वो साडी चीज़ जिहड़ी उपर है वो टच नहीं कर रही। ठीक है, इन्हां दे विच डिफरेंस है, मैनूं लगदा तुहानूं क्लीयर हो गया होवेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, ही इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स ऑफ फ्रॉम विद या फिर बाय। ये दोस्तों इस दे विच असी ऑफ की वरतों करांगे, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अफ्रेड दे नाल हमेशा ऑफ की वरतों हुंदी है। इसका मतलब है वह कुत्तियां तो डरदा है, पर पंजाबी के मुताबिक सानूं इंज लगेगा कि इत्थे ऑफ आवेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अफ्रेड दे नाल असी पंजाबी के मुताबिक सानूं इंज लगेगा कि इत्थे फ्रॉम आवेगा। फ्रॉम है जो ये गलत है, इत्थे ऑफ की वरतों होवेगी, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इस तो बिना ऑफ है जो इन्हां वर्ड्स के नाल वरत्या जाता है, एक्यूज़ड ऑफ, अवेयर ऑफ, फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, गिल्टी ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, जैलस ऑफ, कंसिस्ट ऑफ। इन्हां दे नाल मोस्टली असी ऑफ की वरतों करते हैं। सो ये इन्हां नूं याद रखना। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों,
ਮਾਈ ਮਦਰ ਐਂਟਰਡ ਡੈਸ਼ ਦ ਕਿਚਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਇਨ, ਇਨਟੂ, ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਐਂਟਰਡ ਦ ਕਿਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਟੂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਐਂਟਰਡ ਦ ਕਿਚਨ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀਜ਼ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਡੈਸ਼ ਚਿਲਡਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀਜ਼ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਅਮੰਗ ਚਿਲਡਰਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਮੰਗ ਅਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਮੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀਜ਼ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਅਮੰਗ ਚਿਲਡਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡ ਦੇਵੋ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦ ਆਂਸਰ ਡੈਸ਼ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਆਫ, ਫॉर, ਟੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਦ ਆਂਸਰ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਆਂਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਬਿਸਾਈਡ, ਬਿਸਾਈਡਸ, ਟੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਬਿਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਸਾਈਡ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਜੋ ਬਿਸਾਈਡਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਸਾਈਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ MCQs ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਟ 10 o'clock, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਹੋਮ, ਐਟ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਟ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਐਟ ਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਐਟ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ, ਐਟ ਨੂਨ, ਲਿਵਸ ਐਟ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਸ ਐਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਲੇਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਹ ਵਰਬਸ ਹਨ, ਲਾਫ ਐਟ, ਲੁੱਕ ਐਟ, ਸ਼ਾਊਟ ਐਟ, ਏਮ ਐਟ, ਸਮਾਈਲ ਐਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਈ ਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸ਼ਰਟ ਡੈਸ਼ 700 ਰੁਪੀਜ਼ ਆਫ ਇਨ ਫॉर ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬਾਊਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਟ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਫॉर ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਆਈ ਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸ਼ਰਟ ਫॉर 700 ਰੁਪੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਡੈਸ਼ 9, 9 ਵਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਟੂ 9। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਟੂ 9, 9 ਵਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਕ ਟੂ, ਸਪੀਕ ਟੂ, ਲਿਸਨ ਟੂ, ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ, ਰੈਫਰ ਟੂ, ਐਡ ਟੂ, ਹੈਪਨ ਟੂ, ਲੀਡ ਟੂ, ਅਡੈਪਟ ਟੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਰਬਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਰਡ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੋ ਹੋਮ, ਗੋ ਸਵੀਮਿੰਗ, ਗੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਗੋ ਅਪ ਸਟੇਅਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਗੋ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬਿਜ਼ੀ ਡੈਸ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬਿਜ਼ੀ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਮੈਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਡੈਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਨ, ਫॉर, ਐਟ, ਆਫ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫॉर ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਆਵਰ ਹੈਲਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਕੈਟ ਜੰਪਡ ਦ, ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਰੈਟ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਦ ਕੈਟ ਜੰਪਡ ਦ ਰੈਟ, ਦ ਕੈਟ ਜੰਪਡ ਡੈਸ਼ ਦ ਰੈਟ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਕੈਟ ਜੰਪਡ ਅਪੋਨ ਦ ਰੈਟ। ਅਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਕੈਟ ਜੰਪਡ ਅਪੋਨ ਦ ਰੈਟ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਟ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹੀ ਫੈਲ ਡੈਸ਼ ਦ ਹਾਰਸ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ OFF ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੀ ਫੈਲ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਸ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, OFF ਦੀ। ਹੀ ਫੈਲ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਸ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਵਰਡ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਰ ਫਰੋਮ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਫਰੋਮ, ਬੋਰੋ ਫਰੋਮ, ਹਾਈਡ ਫਰੋਮ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਫਰੋਮ, ਐਬਸਟੇਨ ਫਰੋਮ, ਸਟੈਮ ਫਰੋਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।